और वेलकम बैक टू माई चैनल BA ਸਮੈਸਟਰ 2 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਟ ਦੋਨੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਅਤੇ 6th ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ 4th ਅਤੇ 2nd ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6th ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਮੈਂ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਚੈੱਕਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੇ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक प्रणाली की है, इसकी विशेषतावां दसो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यही होंगे कि पॉलिटिकल साइंस नूं डिटेल दे विच जिहड़ा हैगा डिस्कस करो, तो उहदे विच भी आपां जिहड़ा करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स दोनों सेम है, करैक्टरिस्टिक्स ते फीचर्स यही लिख के आने। उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन है डिफाइन सोशल चेंज। जिहड़े बच्चों ने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया है, सो उन्होंने पता होएगा कि सोशल चेंज की है, समाजिक परिवर्तन अते टाइप्स ऑफ सोशल चेंज दी जिहड़ियां किस्मां ने वो भी लिखनी है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आउंदे ही आउंदे हैं, सैक्शन ए दे विच हुंदे ने, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ राइट्स। देखो राइट्स वाला क्वेश्चन तो ड्यूटीज़ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट्स हमेशा पूछे जाते हैं, ड्यूटीज़ भी हमेशा पूछते हैं। एक बार वो राइट्स पूछते हैं, एक बार वो ड्यूटीज़ पूछते हैं, ठीक है। सो राइट्स का अर्थ है अधिकारां तो तुहाडा की भाव है, इसदियां किस्मां दसो। इस दे विच आपां फीचर्स भी दे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ विशेषतावां 7-8 विशेषतावां जरूर लिख दिओ, ते नाल ही क्वेश्चन की जी लेंथ हैगी 4-5 पेजिज होनी चाहिए है, 4, 4.5, 5 पेज, ठीक है। इस तो घट नहीं, इस तो ज़्यादा नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ की ने, ठीक है। कर्तव्य तो तुहाडा की भाव है। हाउ ड्यूटीज़ एंड राइट्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्तव्यों के बारे दसो, अधिकार और कर्तव्य दोनों इक्को सिक्के के पहलू किवें ने, या फिर ये क्वेश्चन एक होर आ जाता होंगे ईजी जगह पर कि दोनों का रिलेशनशिप दसो, या फिर ये पूछा जाता दोनों का अंतर दसो। तो सेम ही क्वेश्चन है, तो यही अपन ने अटैम्प्ट करना। डिफाइन फंक्शनस ऑफ पोलिटिकल सिस्टम। पोलिटिकल सिस्टम दे यानी कि राजनीतिक प्रणाली के कार्य दसने ने अपने किस दे अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविड ईस्टन की जिहड़े थ्योरी हैगी है फंक्शनस ऑफ पोलिटिकल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद है लिबर्टी। लिबर्टी तो की भाव है, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी, टाइप्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी। सुतंत्रता तो की भाव है, इसदियां किस्मां अते सुतंत्रता के रक्षक जिहड़े ने किहड़े ने, इहदियां सेफगार्ड्स जिहड़े ने आपां करके आउणे। उस तो बाद लिबर्टी एंड इक्वैलिटी रिलेशनशिप, दोनों का रिलेशनशिप सुतंत्रता ते समानता का, या फिर ये भी पूछा जाता है कि किदां जिहड़ी हैगी है लिबर्टी इक्वैलिटी नूं जिहड़ा हैगा वो कोरिलेट करदी। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता, दोनों की गल पूछी जाए तो आपां ने जिहड़ा हैगा इन्हां दा कोरिलेशन जिहड़ा हैगा रिलेशनशिप करके आउणा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिबर्टी तो इक्वैलिटी दोनों एक दूजे नाल किवें जुड़े हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन जिहड़ा है पूछ सकते हैं, थोड़ा जिहा घुमा के आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे। उस तो बाद जस्टिस, एक्सप्लेन जस्टिस, न्याय तो तुहाडा की भाव है। मीनिंग, इसका पूरा मीनिंग लिखना है। सब तो पहला इंट्रो, फिर मीनिंग, फिर डेफिनीशनस। कोई भी क्वेश्चन तुसीं तैयार कर रहे हो, चाहे तुहाडा हिस्टरी का है, चाहे तुहाडा पोलिटिकल का, चाहे इकनॉमिक्स का है, तो उस दे विच सब तो पहला आपां चाहे वो सोशियोलॉजी का, तो आपां सब तो पहला इंट्रोडक्शन, जिवें मैं तुहानूं पिछले साल भी करवाया सी पोलिटिकल साइंस दे विच, पहला इंट्रोडक्शन करांगे, फिर उस तो बाद दे विच इहदी डेफिनेशन करांगे कि किद्दां पोलिटिकल सिस्टम बनिया, ठीक है। पोलिटिकल प्लस सिस्टम तो बने है ना, पॉलिस शब्द तो बने हैं, तो ऐदा तुसीं इहनूं एलैबोरेट करके लिखना। उस तो बाद डेफिनेशनस करांगे, 2 या 3 एनफ ने। उस तो बाद जिहड़ा है आपां इहदे टाइप्स फीचर जो भी पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, सेफगार्ड्स पूछे, डायमेंशन पूछे, वो अपन लिखने। तो क्वेश्चन लिखण दा ये स्टाइल है। तो जस्टिस तो की भाव हैगा मीनिंग एंड इट्स डायमेंशन, ये पक्ष दसने ने। इसदियां किस्मां दे विच भी आपां जिहड़ा हैगा जस्टिस दे विच जिहड़ा इसदियां किस्मां भी आपां लिख सकते हैं थोड़ियां, ठीक है। सो उस तो बाद डेमोक्रेसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करैक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। लोकतंत्र तो की भाव है, भारत एक लोकतंत्री देश किवें है, इसदियां विशेषतावां दसो। भारत दे विच जिहड़ा है लोकतंत्र नूं किद्दां पछाणिया जांदा। सो ये जिहड़ा क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन जिहड़ा है अपना सिर्फ आपां ने यही याद करके जाना, कुछ भी वो डेमोक्रेसी बारे पूछना आपां ने यही कुछ लिख के आना। फीचर्स अते इहदा मीनिंग वगैरह सारा कुछ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਬਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸੀਅਨ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸੀਅਨ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਲਿਬਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਥਿਊਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੱਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟਸ, ਟਾਈਪਸ ਐਂਡ ਫੀਚਰਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਾਈਟਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸੋ, ਤਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਫੀਚਰਸ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਚਰਸ ਤੇ ਟਾਈਪ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਫੀਚਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਡਿਊਟੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਗਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟਾਈਪ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਲੀਗਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਕਰਤੱਵ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਲਿਬਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 2-3 ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਨਿਆਂ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫੀਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਲਿਬਰਟੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਨਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਟਰਸਟ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਲਮੰਡ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। 3-4 ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਲਮੰਡ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਥਿੰਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਲੋਕ ਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਲਗ ਮਤ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।